बोलिए कृष्ण कन्हैया श्री गोवर्धन नाथ की द्वारिकाधीश की श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की श्री वल्लभाधीश की सद्गुरु भगवान की जय। रामदेव जी महाराज की जय। जगत जननी श्री लुणाय मात की जगत जननी श्री मात्री मात की श्री वीरा बापानी जय। गिरनारी महाराज की जय। गौ माता की भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करानव नीरदाभा पीताम्बरादरुणबिं फलाधरोष्ठा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सद्गुरुदेवाय वयं बोलिए भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। लुणाय मात की जय। मातृ मात की जय। सद्गुरु भगवान की वीरा बापानी सब संत जनों की गौ माता की भारत माता की ओम नमः पार्वती पते हर हर श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय अमंगलहारी द्रवभूषु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवभूषु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवभूषु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवभूषु दशरथ
अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आइए ભાગવત કથાના આજના પવિત્ર મંગલમય બીજા ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરીએ પહેલા ભગવાન ભાગવતજીના શ્રી ચરણોમાં પ્રણામ, ગિરનારી મહારાજને પ્રણામ, ઉપસ્થિત સાધુ બ્રાહ્મણો અને સંતોના ચરણોમાં પ્રણામ, પધારેલા જેઠા બાપા જાદવ પરિવારના સર્વે માનવંતા મહેમાનો, પરિવારજનો અને બહારથી પધારેલા સર્વે મહેમાનો,
કથારસિક જનો આપ સર્વનું જેઠા બાપા જાદવ પરિવાર અને વ્યાસપીઠ દ્વારા આપ સૌનું હૃદયના ભાવથી સ્વાગત. સૌના હૃદય કમલમાં બિરાજમાન આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્માને મારા પ્રણામ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. રામ રામ. જય હો બાપ. ભગવાન રામના દિવ્ય ચરિત્રની કથા સુખદેવજી મહારાજા પરીક્ષિતજીને સમજાવે છે. ભાગવતની અંદર બહુ જ ઓછા અધ્યાયમાં આ 9 દિવસીય રામકથાને સમાવે છે તુલસીદાસજી. આદિ કવિ વાલ્મીકી અને તુલસીદાસજી મહારાજે જે ભગવાન રામના ચરિત્રનો વિસ્તાર ગાયો છે, એ રામચરિત્રના અંશરૂપ અહીંયા સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતની પાસે રામકથાનું વર્ણન કર્યું છે. રામકથાનો વિસ્તાર સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતજીની પાસે નથી કર્યો, પણ સંક્ષિપ્તમાં કથા ગાય છે. અને સંક્ષિપ્તમાં કથા ગાવાનો હેતુ પૂજ્યપાદ ડોંગરેજી બાપા એમ કહેતા કે રામકથા એ રડવાની કથા છે. વિરહ અને ત્યાગની ભૂમિકા ઉપર જે કથા ઊભી છે એનું નામ છે રામકથા. ત્યાગ અને વિરહની ભૂમિકા ઉપર ઊભેલી કથા છે. સુખદેવજી મહારાજે આ કથાનો વિસ્તાર પરીક્ષિતજીની પાસે ન કર્યો એનું એક કારણ કે પરીક્ષિતજી મહારાજની પાસે સમયની મર્યાદા હતી. 7 દિવસનું આયુષ્ય હતું અને આ સમયની મર્યાદામાં એમણે પરમ મુક્તિ સુધી પહોંચવાનું હતું. રામકથા એવી રસમય છે કે એક કથામાં જ જો સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે અને પરીક્ષિતજીનું મન જો એમાં જ સ્થિર થઈ જાય તો મન આગળની કથા તરફ જાય નહીં. અને મન આગળની કથા તરફ ન જાય તો મેરે ભાઈ બહેન આગળની કથા સાંભળવાની અધૂરી રહી જાય. અને જ્યાં સુધી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એવા ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું ચરિત્ર પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી કદાચ જીવને મુક્તિની પ્રાપ્તિ ન થાય. આપણા 24 અવતારો ભગવાનના, અને 24 અવતારોમાં ક્યાંક ભગવાનનો અંશ અવતાર છે, ક્યાંક ભગવાનનો કલા અવતાર છે. પણ વિદ્વાનો કહે છે કે 2 અવતારો એને પૂર્ણ અવતાર માન્યા છે. અને 2 અવતારોમાં જે પૂર્ણ અવતારો છે એમાં એક અવતાર છે રામા અવતાર અને બીજો છે કૃષ્ણ અવતાર. ભગવાન રામજીનો અવતાર એ મર્યાદા પુરુષોત્તમનો અવતાર છે અને કૃષ્ણ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. ભગવાન રામજી મર્યાદા પુરુષોત્તમ, અને એટલે રામજીનું જે જીવન છે એને આપણે ચરિત્રના નામથી ઓળખીએ છીએ. આપણે કહીએ છીએ રામચરિત. અને કૃષ્ણનું જે જીવન છે એના માટે આપણે શબ્દ પ્રયોજીએ છીએ લીલા. રામનું ચરિત્ર અને કૃષ્ણની લીલા. એક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અને એક મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. બંનેની લીલાનો એવો મહિમા ઋષિઓએ પ્રગટ કર્યો છે.
તો ભગવાન રામજીનું ઉત્તમ ચરિત્ર સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીની પાસે ગાય છે. પરીક્ષિતજીને કહે, રામાયણ અને ભાગવતના વિદ્વાનો કહે છે, મેરે ભાઈ બહેન, કે રામચરિત માનસ આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યા પછી કેમ જીવવું એનો માર્ગ મને ને તમને રામાયણ બતાવે છે. આ સંસાર જગતમાં કેમ જીવવું એનો માર્ગ આપણને રામકથા બતાવે છે. અને વિદ્વાનો કહે છે કે કૃષ્ણ કથા એનો ભાવ આપણી સામે પ્રગટ કર્યો છે. ત્યારે સુંદર મજાનું દર્શન શાસ્ત્રકારો આપણને બતાવી રહ્યા છે. કૃષ્ણ કથા ભાગવત આપણે મરવું કેમ એનો મહિમા બતાવે છે. મરતા કેમ શીખવું, મરવા મૃત્યુને કેમ ઉત્સવ કરી નાખવો એનો મહિમા ઋષિઓએ આપણી સામે ગાયો છે. અને કેમ જીવવું એનો મહિમા આપણને રામકથામાં રામચરિત માનસના માધ્યમથી દેખાયો છે. એટલે રામાયણ જીવતા શીખવાડે અને ભાગવત મને ને તમને મરતા શીખવાડે છે. એવો આ પવિત્ર મંગલમય એવો આ દિવ્ય ભાવ રામાયણ અને ભાગવતમાં ભરાયો છે. તો સુંદર મજાનું દર્શન શાસ્ત્રકારો આપણી વચ્ચે ગાઈ રહ્યા છે. અદ્ભુત ચરિત્ર અને એનો મહિમા ઋષિઓએ ગાયો છે. તો રામકથા કેવી છે? તુલસીએ એક શ્લોકી રામકથાનો પણ મહિમા ગાયો છે. આદો રામ તપોવનાદિગમનમ હંતવા મૃગકાંચનમ વેદેહી હરણમ જટાયુમર્હણમ સુગ્રીવશમ ભાષણમ વાલીનિગ્રહરણમ સમુદ્રતરણમ લંકાપુરી દાહનમ પશ્ચાદ રાવણ કુંભકર્ણ એતદ એક શ્લોકી રામાયણ વિદ્વાનો એનો મહિમા ગાયો છે. આદો રામ તપોવનાદિ ગમનમ હંતવા મૃગ કાંચનમ વૈદેહી હરણમ જટાયુ મરણમ સુગ્રીવ સમભાષણમ વાલી નિગ્રહરણમ સમુદ્ર તરણમ લંકાપુરી દાહનમ પશ્ચાદ રાવણ કુંભકર્ણ હનનમ એતદ્વિ રામાયણ. આ એક શ્લોકી રામકથા છે અને એક શ્લોકી રામકથાનો એવો મહિમા બતાવ્યો છે. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે, ચૈત્ર માસ નવમીની તિથિ મધ્ય દિવસ અતિ શીતન ઘામા પાવન કાલ લોક વિશ્રામા. જગતને આરામ આપનારા એવા પરબ્રહ્મ રામ મધ્ય દિવસે પ્રગટ્યા છે. અને ભગવાન જ્યારે મધ્ય દિવસે પ્રગટે છે, બધા જ દેવતાઓ પરમાત્માના જન્મોત્સવને આનંદથી વધાવે છે. ભગવાને ચંદ્રમાની આંખમાં આંસુ જોયું છે અને એટલે ભગવાન ચંદ્રમાને પૂછે છે, હે ચંદ્રમા, પવિત્ર એવો અને પૂર્ણ અવતાર રામા અવતારને હું ધારણ કરવા જાઉં છું અને આ મંગલમય આનંદ પ્રસંગે
તમારી આંખમાં આંસુ કેમ છે? એટલે ચંદ્રમા કહે છે, હે ભગવાન, આપ જ્યારે રામા અવતારને ધારણ કરો છો અને જ્યારે રામા અવતાર ધારણ કરો છો, આપ સૂર્યવંશમાં મધ્ય દિવસે પ્રગટ થઈ રહ્યા છો. હે ભગવાન, મને રડવું એટલા માટે આવે છે, મારું રડવું એ મારા ભાગ્યનું રડવું છે, કારણ કે મારું ભાગ્ય ફૂટ્યું છે કે હે ભગવાન, આપ પૂર્ણ રૂપમાં અવતારી રહ્યા છો. આપના જન્મોત્સવને જગત વધાવતું હશે, પણ આપ મધ્ય દિવસે પ્રગટો છો અને મધ્ય દિવસે મારું સ્થાન આકાશમાં હોતું નથી. એટલે ચંદ્રમા રડે છે, કારણ કે મધ્ય દિવસે ચંદ્રમા આકાશમાં હોતા નથી. ભગવાન કહે છે, હે ચંદ્રમા, તમારો પ્રેમ, તમારી લાગણી, તમારો સ્નેહ જોઈને મને બહુ આનંદ થાય છે અને માટે હું આપને વિનંતી કરું છું, આપને એક આશ્વાસન આપું છું કે હે ચંદ્રમા, ધરતી ઉપર હું ભલે સૂર્યવંશમાં પ્રગટ થાઉં છું, પણ તમને વચન આપું છું કે હવે પછી જ્યારે જન્મ લેવીશ ત્યારે ગગનમંડળમાં કેવલ આપ જાગતા હશો અને જગત આખું નિંદ્રામાં વિશ્રામ કરતું હશે. મધ્યરાત્રિએ હું પ્રગટ થઈશ. ભગવાને ચંદ્રમાના પ્રેમને જોઈને વચન આપ્યું છે. પણ વિદ્વાનો કહે છે, ચંદ્રમાને તોય તૃપ્તિ નથી થઈ અને એટલે ચંદ્રમા પૂછે છે. ભગવાન રામ ઓર એક વચન આપે છે, કહે છે, હે ચંદ્રમા, મારો જન્મ સૂર્યવંશમાં થઈ રહ્યો છે, પણ હું આપને વચન આપું છું કે મારો જન્મ ભલે સૂર્યવંશમાં થાય, પણ છતાં આપના પ્રેમને આધીન થઈ અને હે ચંદ્રમા, હું મારા નામની સાથે તમારું નામ જોડીને રાખીશ. ભગવાન રામ ચંદ્રવંશમાં પ્રગટ થયા અને સૂર્યવંશમાં પ્રગટ થયા, અને છતાંય આપણે બોલીએ છીએ શું? આપણે બોલીએ છીએ રામચંદ્ર. જન્મ સૂર્યવંશમાં અને છતાં પણ એમને પોતાની પાછળ ચંદ્રમાના નામને જોડીને રાખ્યું છે, કારણ કે ચંદ્રમાનો અનુરાગ એવો હતો, ચંદ્રમાનો પ્રેમ એવો હતો. ભગવાન એના નામથી ઓળખાયા છે અને એટલે આપણે ભગવાન રામચંદ્ર એમ આપણે બોલીએ છીએ. ભગવાન ધરતી ઉપર પ્રગટ થયા છે. તુલસીદાસજી મહારાજે ભગવાનના પ્રાગટ્ય સમયે ભગવાનના પ્રાગટ્ય મહોત્સવને વધાવતા તુલસીદાસજી મહારાજે લખ્યું છે કે વિપ્રધેનુ શુર સંત હિત લીનઃ મનુજ અવતાર નિજ ઈચ્છા નિરમિત તનુ માયા ગુણ ગોપાલ માયા ગુણ ગોપાલ. બેપ્રધેનુ શુર સંત હિત લીન મનોજ અવતાર. આ ધરતી ઉપર ભગવાન રામ બનીને આવ્યા છે, તો જન્મનો હેતુ શું? તુલસીએ લખ્યું, બેપ્રધેનુ શુર સંત હિત લીન મનોજ અવતાર. ભગવાન પોતાના નિર્ગુણ નિરાકાર સ્વરૂપને છોડી સગુણ સાકાર રૂપને ધારણ કરી ભગવાન ધરતી ઉપર પધાર્યા છે. તો ભગવાનનો અવતારનો હેતુ છે પહેલો વિપ્ર, એટલે વિશિષ્ટ પ્રજ્ઞા જેની છે એવા બ્રાહ્મણો માટે શબ્દ વપરાય છે વિપ્ર. વિપ્ર ધેનુ, ધેનુ એટલે ગાય, વિપ્ર એટલે બ્રાહ્મણ, ધેનુ એટલે ગાય. વિપ્ર ધેનુ શુર એટલે દેવતાઓ અને સંત એટલે સાધુજનો. આ ચાર હેતુ માટે થઈ અને ભગવાન ધરતી ઉપર આવ્યા છે. તુલસી રામકથામાં કહ્યું છે, ધર્મ હેતુ અવતરે હું ગોસ્વામી. ભગવાન ધર્મની રક્ષા કરવા માટે થઈ
અને ધરતી ઉપર પ્રભુ અવતરિત થયા છે. ભગવાન રામ મંગલ લીલાઓ કરે. ચારે ભાઈઓ ધીરે ધીરે મોટા થાય છે. એક આનંદ ઓછો હોય એમ કઈ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. સુમિત્રાએ 2 પુત્રોને જન્મ આપ્યા છે. સુમિત્રાનું માતૃત્વ, એનું વાત્સલ્ય એ શ્રેષ્ઠ છે. અને શું કામ એ શ્રેષ્ઠ છે? કારણ એટલા માટે મેરી ભાઈ બહેન કે ભગવાનનું વાત્સલ્ય, માં સુમિત્રાનું વાત્સલ્ય ઉત્તમ છે, શ્રેષ્ઠ છે. અને એટલા માટે ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે એને 2 દીકરાઓને જન્મ આપ્યા અને 2 દીકરામાંથી એકને રામની સેવામાં અને એકને ભરત જેવા સંતની સેવામાં જેણે સમર્પિત કરી દીધા છે. આ મંગલ દર્શન એનું બતાવ્યું છે. સુંદર મજાનું જ્ઞાન ઋષિજનો બતાવી રહ્યા છે. અને એ રીતે મારો ભગવાન સુંદર મજાની લીલા કરે છે. ભગવાને પોતાની દિવ્ય મધુર લીલાનું દર્શન બતાવ્યું અને અયોધ્યાની અંદર ભગવાન રામ ધીરે ધીરે ચારેય ભાઈઓ પોતાના અંશ સાથે ધીરે ધીરે ભગવાન મોટા થઈ રહ્યા છે. મહારાજા દશરથ કચેરીએથી આવે છે અને મહારાજા દશરથ જ્યારે કચેરીએથી આવે છે ત્યારે મહારાજા એમ થાય કે ભગવાન બાળકના રૂપમાં મારે ત્યાં આવ્યા છે, તો લાવો એને મારી ગોદીમાં બેસાડીને હું એને ભોજન કરાવું. હૃદયમાં એવો પ્રેમ પ્રગટ્યો છે, એમને ભોજન કરાવો. અને હૃદયમાં જ્યારે આ ભાવ આવ્યો છે ત્યારે સંતો કહે છે, મેરી ભાઈ બહેન, મહારાજા દશરથ ભગવાન રામ બાળ સખાઓના સંગમાં રમે છે, એને લેવા માટે જાય છે. પણ દશરથ રામજીની પાછળ દોડે છે, પણ ભગવાન રામ દશરથજીના હાથમાં આવતા નથી. મેરી ભાઈ, દશરથજી થાકે હારે પાછા ફરે અને પાછા ફરી અને દશરથ કહેવા લાગ્યા છે. દશરથ કહે છે, હે કૌશલ્યા, તમે જાઓ રામજીને લઈ આવો, મારા રામજીને મારા ખોળામાં બેસાડીને મારા હાથે પ્રભુને પ્રસાદ કરાવો, એને ભોજન કરાવો. કૌશલ્યા રામજીને બોલાવવા જાય છે. રામજીને આવવું ગમતું નથી, પણ કૌશલ્યા બોલાવે છે અને હઠ કરીને બોલાવે છે. એટલે રામજીની ઈચ્છા નથી, પણ ભગવાન માં કૌશલ્યા બ્રહ્મને પરાણે ખેંચીને લાવે છે. વેદોના સાર તત્વ રૂપિયા ચોપાઈ રામચરિત માનસની છે. આ કેવલ ભગવાનની બાળ લીલા નથી, આ બ્રહ્મ તત્વ અને ભક્તની ભક્તિનો મહિમા બતાવ્યો છે. કૌશલ્યા જબ બોલે ન જાઈ, કૌશલ્યા જબ બોલે ન જાઈ, ठुमक प्रभु चले पराई, ठुमक प्रभु चले पराई, कौशल्या जब बोलन कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई. મહારાજા દશરથ થોડે સુધી રામની પાછળ દોડે, રામ પકડાતા નથી. કૌશલ્યાને આજ્ઞા કરે છે, હે દેવી, તમે જાઓ અને રામને પકડી લાવો.
કૌશલ્યા જાય છે, રામજીને પરાણે ખેંચીને લાવે છે. કૌશલ્યા બે હાથ જોડીને પરાણે રામજીને ખેંચીને લાવે. રામને આવવું ગમતું નથી એટલે પોતાના પગ પૃથ્વી ઉપર અફડાવે છે અને પગ અફડાવે છે. નહીં માં, નહીં 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 એમ કરીને જ્યાં પગ અફડાવે અને જ્યારે ભગવાન ધરતી ઉપર પગ અફડાવે, ભગવાનના પગમાં પહેરેલું નુપુર ઠુમક ઠુમક પ્રભુ ચલે પરાઈ, ઠુમક ઠુમક પ્રભુ ચલે પરાઈ. ભગવાન ધરતી ઉપર પગ પછાડે અને ભગવાનના પગમાં પહેરેલા, ચરણમાં પહેરેલું નુપુર મધુર એવો ઘૂઘરીઓનો ઘમકાર કરે છે. ઠુમક ઠુમક પ્રભુ ચલઈ પરાઈ. કૌશલ્યા જબ બોલન જાય. કૌશલ્યા પરાણે પકડીને લાવે છે. જો રામાયણમાં પ્રસંગ છે કે હઠ કરીને કૌશલ્યા ભગવાનને પકડીને લાવે છે. અને ભાગવતજીમાં પ્રસંગ છે કે યશોદા લાલાને બાંધવા જતા હતા, પણ દોરડું 2 આંગળ ટૂંકું પડતું હતું, લાલો બંધાતો નહોતો. અહીંયા કૌશલ્યા પકડીને લઈ જાય છે અને વાહ યશોદાના હાથમાં લાલો પકડાતો નહોતો, બંધાતો નહોતો. વિદ્વાનો કહે છે ભગવાન રામ એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે અને રામને જો પકડવા હોય તો માં બનવું પડે. કારણ કે જગતમાં મર્યાદાનું શ્રેષ્ઠતમ પાત્ર જો કોઈ હોય તો એ માં છે અને રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. શાસ્ત્રમાં તો માના આભૂષણોની ચર્ચા પણ થતી નથી અને માનું પાત્ર કેવું મર્યાદાનું પાત્ર છે. રામચરિત માનસમાં એનું દર્શન બતાવ્યું છે. લક્ષ્મણજી મહારાજ અને રામ જાનકીનું હરણ થયા પછી માં જાનકીની શોધ કરતા કરતા પંપા સરોવર આવે અને પંપા સરોવર આવતા હનુમંતજીના માધ્યમથી રામ અને સુગ્રીવની મિત્રતા થાય છે અને ત્યારે સુગ્રીવ એક ઘરેણાની પોટલી ભગવાન રામની સામે મૂકે છે. ઘરેણાની પોટલી રામજીની સામે મૂકે અને રામજીને કહે છે, હે ભગવાન, થોડા સમય પહેલા હું રીછ અને વાંદરાઓ સાથે અહીંયા બેઠો હતો. એ સમયે આકાશમાંથી વિલાપ કરતી કોઈ સ્ત્રી, જાણે કે રાવણ એનું હરણ કરી ગયો હોય, અને ત્યારે એ વિલાપ કરતી સ્ત્રીએ અમને અહીંયા બેઠેલા જોયા એટલે એને પોતાના આભૂષણોને અમારા તરફ ફેંક્યા, પોતાની કંઈક નિશાની આપવા માટે. ભગવાન જોઈ લો, આ પોટલીના આભૂષણો જાનકીના છે કે બીજા કોઈના છે? ભગવાને જ્યાં પોટલી ખોલી ઓળખી ગયા, આ દાગીના, આ ઘરેણા મારી જાનકીના છે. એટલામાં લક્ષ્મણ આવ્યા. ઘરેણાની પોટલી આમ લક્ષ્મણને સામે કરી અને લક્ષ્મણની સામે ઘરેણાની પોટલી કરી લક્ષ્મણને કહે, એ લખન દેખ, આ આભૂષણો, આ ઘરેણા એ તારી માના છે કે બીજા કોઈના છે? આ જાનકીના છે કે બીજા કોઈના છે? આભૂષણોની આખી પોટલી હતી હો. એમાંથી લક્ષ્મણજીએ માં જાનકીનું ઝાંઝર ઉપાડ્યું અને માં જાનકીનું ઝાંઝર હાથમાં લઈ અને લક્ષ્મણ આમ હાથમાં રાખી એને આંખે અડાડી અને રામના હાથમાં શોભતા તેથી લક્ષ્મણજીએ જગતની મર્યાદાનું દર્શન કરાવતા એટલું કીધું હતું કે હે મોટા ભાઈ, આ મારી માના જે બીજા દાગીના છે, ઘરેણા છે, એ તો મારી માના છે કે કેમ એની મને ખબર નથી, પણ હું ચોક્કસ કહું છું કે આ નુપુર અને આ ઝાંઝર તો મારી માં જાનકીનું છે. કારણ
મેં મારી માના અંગ ઉપર ક્યારેય દ્રષ્ટિ નથી કરી, એટલે એના બીજા ઘરેણા તો એના છે કે નહીં ખબર નથી, પણ વહેલી સવાર થાય મારું નૈમિતિક કર્મ પૂર્ણ કરી અને જ્યારે હું જગદંબા જાનકીના ચરણમાં પ્રણામ કરવા જતો અને જ્યારે એના ચરણોને વંદન કરતો, ત્યારે ચરણના વંદન કરતાં કરતાં મેં આ નુપુર જોયું છે અને એટલે ચોક્કસ કહું છું આ નુપુર મારી માં જગદંબાનું છે, આ ઝાંઝર મારી જાનકીનું છે. આ રામાયણની મર્યાદા મેરી ભાઈ. અને શાસ્ત્રોએ કીધું છે, શાસ્ત્રોમાં માના આભૂષણોની માના શૃંગારનો કોઈ દી શાસ્ત્રોમાં એનું વર્ણન નથી કરવામાં આવ્યું, કારણ કે એ વિરુદ્ધ છે. બાળકથી કોઈ દી માના શૃંગારની ચર્ચાઓ ન થઈ શકે. આ શાસ્ત્રોએ મર્યાદા બતાવી છે. તો મેરી ભાઈ બહેન, રામ કથા એ મર્યાદાની કથા છે. ભગવાન રામજી મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે અને મર્યાદા પુરુષોત્તમને મર્યાદાનું પરમ પ્રતીક જગમાં કોઈ હોય તો એ માં છે. અને માં સિવાય રામજીને પરાણે કોણ પકડી લાવે? આ બ્રહ્મ રામ છે. હો, આ પુત્ર રામ નથી કે પ્રાણીને ખેંચી લાવીએ, નહીં, ये ब्रह्म राम है. પણ બ્રહ્મ રામને માં કૌશલ્યા પરાણે ખેંચીને લાવે છે. અને તુલસીએ બહુ સુંદર મજાની ચોપાઈ લખી છે. કૌશલિયા જબ બોલન જાઈ, કૌશલિયા જબ બોલન ઠુમક પ્રભુ ચલે પરાઈ, ઠુમક પ્રભુ ચલઈ પરાઈ, કૌશલ્યા જબ બોલન જાઈ, કૌશલ્યા જબ બોલન જાઈ. મેરે ભાઈ બહેન, પરાણે બ્રહ્મને ખેંચીને લાવે. મહારાજા દશરથ પોતાની ગોદીમાં ભગવાનને બેસાડે અને પોતાના હાથે પછી પ્રેમથી ભોજન કરાવે. અને ભોજન કરાવતા કરાવતા જેવી તક મળે અને જેવી તક મળે, તક મળતાની સાથે ભગવાન કયે છટકી જાય છે એની ખબર પણ પડતી નથી. આ બ્રહ્મ હાથમાં પકડાય છે અને પકડાયેલો બ્રહ્મ પાછો હાથમાંથી ક્યારે છટકી જાય છે એની ખબર પણ પડતી નથી. આપણને એમ છે કે ભગવાન આપણી હારે છે અને ભગવાનને આપણે પણ ક્યારે પ્રભુ છટકી જાય છે એની ખબર પણ નથી. તો યશોદા લાલાને બાંધી નહોતા શક્યા, કારણ કે કૃષ્ણ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. રામને જો પકડવા હોય તો માં બનવું પડે અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણને પકડવા હોય તો જીવે ગોપી બનવું પડે, કારણ કે કૃષ્ણ એ પૂર્ણ પ્રેમ સ્વરૂપ છે. એટલે એને પકડવા હોય તો ગોપી બનવું પડે. રામજી મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે એટલે એને માં કૌશલ્યા પકડી શકે છે. ભગવાન એ રીતે ધીરે ધીરે મોટા થાય છે. વિશ્વામિત્રજી 4 ભાઈઓનું નામકરણ થયું, વશિષ્ઠ બાપજીએ કર્યું અને નામકરણ કર્યા પછી 4 ભાઈઓ ધીરે ધીરે મોટા થાય છે. અયોધ્યામાં નીત નવો આનંદ થાય છે. મંગલ ભવન અમંગલ હારી, મંગલ ભવન અમંગલ હારી, દ્રવ્યૂષો દશરથ અજીર વિહારી, દ્રવ્યૂષો અજીર વિહારી, મંગલ ભવન અમંગલ હારી, મંગલ ભવન અમંગલ
ભવન અમંગલહારી. ભગવાન ધીરે ધીરે ચારે ભાઈઓ મોટા થાય છે. વનમાં તપ કરી રહેલા વિશ્વામિત્રજીને સમાધિની અવસ્થામાં ભગવાનના સુંદર મજાના દિવ્ય બાળ સ્વરૂપની ઝાંખી થાય છે. વિશ્વામિત્રએ નિર્ણય કર્યો, જગતનો નાથ જગદીશ આ ધરતીનો ભાર ઉતારવા અને ધર્મનો પુનરોદ્ધાર કરવા રામ રૂપમાં અવતરી ચૂક્યા છે. તો હવે હું જલ્દી અયોધ્યા જાઉં, મહારાજા દશરથની પાસેથી રામ અને એના અંશરૂપ એવા લક્ષ્મણજી બે ભાઈઓને માંગી આવું અને એમના હાથે ધર્મના કાર્યનો પ્રારંભ કરાવો, ધર્મના ઉદ્ધારના કાર્યનો પ્રારંભ કરાવો. વિશ્વામિત્રજી દશરથજીની પાસે આવે છે. યજ્ઞ જ્યારે વનમાં કરી રહ્યા, ઉપવનની અંદર કુટિયા બનાવીને તપશ્ચર્યા કરતા ઋષિઓના તપની અંદર એના ધર્મ કાર્યમાં, એના યજ્ઞ કાર્યમાં વનની અંદર રહેલા રાક્ષસો અનેક પ્રકારના વિક્ષેપ ઊભા કરે છે. ધર્મની રક્ષા માટે રામને લેવા માટે જાય છે. વિશ્વામિત્રજી મહારાજા દશરથ પાસે આવ્યા, પુત્રોની માંગણી કરી છે. દશરથજી પુત્રેષણાને કારણે વિશ્વામિત્રજી બાપજીને પોતાના રામ અને લક્ષ્મણ આપવાની ના કહે છે, વિધવાનું કહે છે. દશરથજી મહારાજ વિશ્વામિત્રજીને કહે છે, હે વિશ્વામિત્રજી, આપ તો જાણો છો કે મારા જીવનની ચોથી અવસ્થાએ મને આ પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને 4 પુત્રમાં એમાંય મને મારો રામ એ તો દશરથનો પ્રાણ છે. વનમાં મહાબળવાન રાક્ષસો ક્યાં અને મારા કોમળ અંગવાળા આ રામ અને લક્ષ્મણ ક્યાં? મેં કેમ કરી અને આ રામ અને લક્ષ્મણના મહિમાનું દર્શન કરાવું? પુત્રેષણા જાગી છે. એટલામાં વશિષ્ઠ બાપજી આવ્યા. વશિષ્ઠ બાપજી રઘુવંશના કુળ ગુરુ છે અને ગુરુદેવે પોતાના જ્ઞાનના બળ પ્રતાપથી દશરથજીના હૃદયમાં પ્રગટેલી પુત્રેષણાનો નાશ કર્યો અને પુત્રેષણાનો નાશ કરી અને એની અંદર એક પરમ ભાવને પ્રગટ કર્યો છે. એટલે દશરથજી વિશ્વામિત્રજીને રામ અને લક્ષ્મણ આપવા તૈયાર થયા. રામ અને લક્ષ્મણ બે ભાઈઓનો હાથ, એક હાથમાં રામજીનો હાથ, એક હાથમાં લક્ષ્મણજીનો હાથ, બે ભાઈઓનો હાથમાં લઈ અને વિશ્વામિત્રજી જ્યારે પોતાના યજ્ઞની રક્ષા કરવા માટે વન તરફ જ્યાં પ્રયાણ કરે, આ દ્રશ્ય જ્યાં તુલસીદાસજીએ જોયું, તુલસીની કલમ હાલી છે. વિશ્વામિત્ર મહાનિધિ પાની, વિશ્વામિત્ર મહાનિધિ પાઈ, વિશ્વામિત્ર મહાનિધિ પાઈ, વિશ્વામિત્ર મહાનિધિ પાઈ. એક હાથમાં શ્યામ રામ અને ગોર લક્ષ્મણ, એક સ્વયં બ્રહ્મ છે અને એક શેષા અવતાર છે. એવા બ્રહ્મ અને શેષા અવતારના હાથને હાથમાં લીધા છે અને બંનેના હાથને હાથમાં લઈ અને એક હાથમાં રામ, એક હાથમાં લક્ષ્મણ, બે ભાઈઓને લઈ અને વિશ્વામિત્રજી જ્યારે અયોધ્યાના રાજમહેલમાંથી વન તરફ જ્યાં પ્રયાણ કરે, તુલસી કહે છે, હે વિશ્વામિત્ર, આપ કેવા ભાગ્યશાળી છો, જેના હાથમાં હરિ હોય આનાથી જગતમાં મોટો શાહુકાર બીજો કોણ હોય શકે? જેના હૈયે હરિ હોય, જેના હાથમાં હરિ હોય, આનાથી મોટો ઉત્તમ આ જગતમાં ભાગ્યશાળી જીવ બીજો કોણ છે? એક હાથમાં રામ અને લક્ષ્મણ, આ બે ભાઈઓના હાથને હાથમાં જાય છે. વિશ્વામિત્ર મહાન નિધિ પાય. નિધિ એટલે ખજાનો. વિશ્વામિત્રના હાથમાં મોટો ખજાનો થયો છે. રામ અને લક્ષ્મણને લઈને નીકળ્યા છે. વનમાં જતા તાડકાને મારી છે અને તાડકાને મારીને વિશ્વામિત્રના આશ્રમમાં આવ્યા
વિશ્વામિત્રના આશ્રમની રક્ષા કરી અને ફણા વિનાનું બાણ મારી મારીચને 100 યોજન દૂર ફેંક્યો અને ભગવાને સુબાહુને માર્યો. લક્ષ્મણે બીજા અનેક રાક્ષસોનો સંહાર કર્યો અને ધરતી ઉપર ધર્મનો જયકાર કર્યો છે. યજ્ઞ કાર્ય પૂર્ણ થયું. વિશ્વામિત્ર રાજી થયા. અમારા રામાયણના વિદ્વાનો કહે વિશ્વામિત્ર ભાગ્યશાળી છે. એના જીવનમાં એને 2 ગુરુ પદની પ્રાપ્તિ થઈ છે. એક ગુરુ એ વશિષ્ઠ બાપજી છે અને બીજા જે ગુરુ છે એ ગુરુનું નામ છે મેરી ભાઈ બહેન, એક વશિષ્ઠ અને બીજા ગુરુનું નામ છે વિશ્વામિત્ર. આ બંને ગુરુમાંથી વશિષ્ઠ બાપજીએ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ભગવાન રામજીને આપ્યું છે અને વિશ્વામિત્રજી મહારાજ એમણે ભગવાનને શસ્ત્રનું જ્ઞાન આપ્યું છે. એકે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપ્યું, એકે શસ્ત્રનું જ્ઞાન આપ્યું. અમારા વિદ્વાનો કહે છે કે રાજાની અંદર 2 ગુણ હોવા જોઈએ. ક્યારેક શાસ્ત્રનો વિવેકની પણ જરૂર પડે અને ક્યારેક શસ્ત્ર પણ ઉઠાવવું પડે. આ 2 ગુણ એની અંદર સમાહિત છે. ક્યારેક શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર આ બેયનો વિવેકથી ઉપયોગ કરવાનું કામ એ રાજાનું છે મેરે ભાઈ. અને એટલે અમારા વિદ્વાનો આપણી ઋષિ પરંપરા કહેતી આવી છે કે ધર્મની રાજાના રાજકારણમાં ધર્મ હોવો જરૂરી છે. જે રાજકારણમાં ધર્મ ન હોય, નીતિ ન હોય, એ પ્રજાને સુખ ના આપી શકે. ધર્મની મર્યાદા પણ હોવી જોઈએ અને ક્યારેક ક્યારેક જરૂર પડે ત્યારે શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર આ બેયની જરૂરિયાત રાજાના જીવનમાં પડતી હોય છે. રામ રાજ્ય ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ એટલા માટે ગણાયું છે કે રામજીની અંદર ધર્મની મર્યાદા શાસ્ત્ર પણ હતું અને શસ્ત્ર પણ હતું. શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર 2 જેને વશ હતા એટલે ભગવાન રામનું રાજ્ય જગતમાં શ્રેષ્ઠ કહેવાયું છે. સુંદર મહિમા એ રીતે પ્રગટ કર્યો છે. બંને ભાઈઓ વિશ્વામિત્રને નિર્ભય બનાવ્યા અને નિર્ભય બનાવીને પછી 2 ભાઈઓ વિદાય થવાની તૈયારી કરે, અયોધ્યા જવાની ઉતાવળ કરે છે. એ સમયે વિશ્વામિત્રજી ભગવાન રામને કહે, હે રામ, અરે જનકપુરની અંદર જાનકી, એમની જનક મહારાજાની પુત્રી જાનકી અને એનું સ્વયંવર છે. એની એક પત્રિકા આવી છે, જો તમે થોડો સમય રોકાઓ તો આપણે જઈ અને જનકપુરમાં જઈએ અને જનકપુરમાં જઈ અને જાનકીના સ્વયંવરનું દર્શન કરીએ. રામજીની ઈચ્છા તો નથી, પણ ગુરુ તુલ્ય વિશ્વામિત્રજી બોલ્યા છે એટલે રામજી એનો અનાદર નથી કરી શક્યા. મોટાની આજ્ઞાનો અનાદર નથી કરી શક્યા. રામજીએ હા કહી. રામ અને લક્ષ્મણ અને ઉત્તમ બ્રાહ્મણોના સમુદાયને લઈ અને વિશ્વામિત્રજી જનકપુર આવે છે. જનકપુર જતા જતા રસ્તામાં ગંગાજી આવ્યા. પવિત્ર બ્રાહ્મણોએ પોતાના શ્રીમુખથી ગંગાની ઉત્પત્તિની કથા રામજીને કહી. રામજી બહુ રાજી થયા. ગંગામાં સ્નાન કર્યું બંને ભાઈઓએ અને પછી તીર્થ બ્રાહ્મણોને ખૂબ દાન ભગવાન રામજી આપ્યા છે. ત્યાંથી આગળ ગયા છે. એક નિર્જન આશ્રમ જોયો. ભગવાનના પગ સ્તંભી ગયા છે. ભગવાન પૂછે છે, ગુરુદેવ, આ આશ્રમ કોનો છે અને શું છે? અને ત્યારે બ્રાહ્મણો કહે છે કે આ ગૌતમ ઋષિનો આશ્રમ છે અને ગૌતમ નારી અહલ્યા આપના ચરણ રજની રાહ જોઈને બેઠી છે, શલ્યા બનીને બેઠી છે. આ સુંદર દર્શન જ્યારે થયું, ભગવાન રામજીએ આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો. આજ્ઞા કરી છે બ્રાહ્મણોએ કે હે રઘુરામ, આપના ચરણનો સ્પર્શ આ શલ્યા બનીને પડેલી અહલ્યાને કરો. ભગવાન રામજીએ પોતાનો પગ ઉપાડ્યો નથી, કારણ કે મારો રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. ભગવાન રામજી વિચાર કરે છે કે મારાથી આ પગ એમને ન અડાડી શકાય, કારણ અહલ્યા ગમે એમ તોય એ ઋષિ પત્ની છે અને મારાથી એને ચરણનો સ્પર્શ ન થાય, ધર્મની મર્યાદા ખંડિત થઈ જાય. એટલે રામજીએ પગ નથી ઉઠાવ્યો. પણ રામાયણમાં એવું કહેવાય છે કે ભગવાનના પગલાં જ્યાં પડ્યા હતા, એ ભગવાનની ચરણ રજ જ્યાં પડી હતી,
એક પવનની લહેરખી આવી અને પવનની લહેરખી આવી અને ભગવાનના ચરણારવિંદના જ્યાં પગલાં પડ્યા હતા એમાં જે રજ હતી એ રજને લઈ અને આ પવનની લહેરખી ચાલી છે અને પવનની લહેરખી દ્વારા ભગવાનના ચરણની રજ શલ્યા ઉપર પડી અને શલ્યા શ્રાપ મુક્ત બની અહલ્યાના રૂપમાં પ્રગટ થઈ છે. ભગવાનને રામના ચરણોમાં પ્રણામ કરી અહલ્યાએ પ્રાર્થના કરી એને પતિના લોકમાં મોકલી અને ભગવાન આવ્યા છે જનકપુરમાં, મિથિલા નગરીમાં આવ્યા છે. જનક મહારાજની પુત્રી જાનકીનો સ્વયંવર છે. સ્વયંવરમાં એવી શરત રાખવામાં આવી છે કે આ શિવ ધનુષ્યને કોઈ ચઢાવશે એની સાથે મહારાજા પોતાની પુત્રીનું કન્યાદાન કરશે અને જાનકી પણ કોઈ હઠ નહીં કરે અને એની સાથે એ વિવાહથી જોડાશે. શિવ ધનુષ્યને મૂકવામાં આવ્યું છે. એક પછી એક મહાબળવાન રાજાઓ આવ્યા છે. આપણા ગુજરાતી સાહિત્યમાં કહેવાયું છે કે હારે આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ રાજા જનક ઘેર માંડવો હારે આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ રાજા જનક ઘેર માંડવો રાજા જનક ઘેર માંડવો સહેલડી રાજા જનક ઘેરે માંડવો રાજા જનક ઘેર માંડવો સહેલડી રાજા જનક ઘેરે માંડવો હારે આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ રાજા જનક ઘેરે હારે આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ રાજા જનક ઘેરે માંડવો લંકા તે ગઢથી રાવણ આવ્યો સહેલણી લંકા તે ગઢથી રાવણ આવ્યો એ લંકા તે ગઢથી રાવણ આવ્યો સહેલડે લંકા તે ગઢથી રાવણ આવ્યો હારે એની સાથે કર્ણ કુંભ એની હારે કર્ણ કુંભ રાજા જનક ઘેરમાં એ હારેની સાથે કરણ કુંભ એની હારે કરણ કુંભ રાજા જનક ઘેરે માંડવો હારે એની સાથે કર્ણ કુંભ એની હારે કર્ણ કુંભ રાજા જનક ઘેર માંડવો એ હારેની સાથે કરણ કુંભ એની હારે કરણ કુંભ રાજા જનક ઘેરે માંડવો હાથથી ધનુષ્ય નવ ઉપડ્યું સહેલડી હાથથી ધનુષ્ય નવ ઉપડ્યું એ હાથથી ધનુષ્ય નવ ઉપડ્યું સહેલડી હાથથી ધનુષ્ય નવ ઉપડ્યું હાથથી ધનુષ્ય નવ ઉપડ્યું સહેલડી હાથથી ધનુષ્ય નવ ઉપડ્યું એ હાથથી ધનુષ્ય નવ ઉપડ્યું સહેલડી હાથથી ધનુષ્ય નવ ઉપડ્યું હારે લાજો લંકા કેરો ભૂપ લાજો લંકા કેરો ભૂપ રાજા જનક ઘેર અરે લાજો લંકા કેરો ભૂપ રે લાજો લંકા કેરો ભૂપ રાજા જનક ઘેરે માંડવો હારે લાજો લંકા કેરો ભૂપ લાજો લંકા કેરો ભૂપ રાજા જનક ઘેર માંડવો એ હારે લાજો લંકા કેરો ભૂપ લાજો લંકા
કેરો રાજા જનક ઘેરે માંડવો રાજા જનક ઘેરે માંડવો શાહે લડી રાજા જનક ઘેરે માંડવો એ રાજા જનક ઘેરે માંડવો સહે લડે રાજા જનક ઘેરે માંડવો અરે આવ્યા મોટા મોટા ભૂત આવ્યા મોટા મોટા ભૂત રાજા જનક ઘેરે માંડવો અરે આવ્યા મોટા મોટા ભૂલે આવ્યા મોટા મોટા ભૂ રાજા જનક ઘેરે માંડવો રાજા જનક ઘેરે માંડવો થાય લડી રાજા જનક ઘેરે માંડવો રાજા જનક ઘેરે માંડવો થાય લડે રાજા જનક ઘેરે માંડવો હે રાજા જનક ઘેરે માંડવો થાય લડી રાજા જનક ઘેરે માંડવો અરે આવ્યા મોટા મોટા ભૂત આવ્યા મોટા મોટા ભૂત રાજા જનક ઘેર માંડવો એ આરે આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ રાજા જનક ઘેરે માંડવો 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 જનકના દરબારમાં એક પછી એક મહાબળવાન રાજાઓ આવ્યા પણ કોઈ શિવ ધનુષ્યને ઉઠાવી ન શક્યું સભાની અંદર રાવણ પણ આવેલો પણ રાવણ પણ શિવ ધનુષ્યને ઉઠાવી ન શક્યો કારણ કે રાવણ એની હારે કર્ણ કુંભને લઈને આવ્યો હતો એકલો નહોતો આવ્યો કુંભકર્ણને લઈને આવ્યો હતો અને કુંભકર્ણ રૂપી ઊંઘના ઘરને જે લઈને આવે એ કોઈ દી ભક્તિ રૂપી સીતાને પામી ન શકે સીતાને પામવા હોય ને તો 12 વર્ષ લક્ષ્મણજીએ નિંદ્રાનો ત્યાગ કર્યો અને ત્યારે ભક્તિના અને રામની સેવાને પ્રાપ્ત કરી હતી રામ અને આરામ આ બે હારે નો હાલે જેને રામ પકડવા હોય એને આરામ છોડવો પડે અને જેને આરામ જોઈતો હોય એને રામની પ્રાપ્તિ ન થાય 4:30 સુધી રૂમમાં ઉતાર્યો તો અહીં કથા પૂરી થઈ જાય જમી લીધા પછી લાડવા બહુ ખવાઈ જાય અને પછી ઘેન ચડે અને આપણે જો 4:30-5 વાગ્યા સુધી ઓયડામાં રૂમમાં ઉતારે એક તો આ ગિરનારની ભૂમિ એવી છે અહીંયા ઊંઘ આવી જાય કારણ કે આ તપોભૂમિ છે ને મેરે ભાઈ બહેન સુંદર મજાનું દર્શન આપણે અહીંયા કરી રહ્યા છે ભગવાન રામજી ધનુષ્ય તોડે અને સીતાજીનું અને રામજીનું વિવાહ થાય એ પહેલાં એક મંગલ દર્શન